آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں ایک اور ناکارہ طیارہ سڑک پر، کراچی سے طیارے کی بازریہ روڈ حیدرآباد منتقلی، 40 ٹن وزنی طیارے کو ٹرالر کی مدد سے روانہ کیا گیا، تربیتی مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ 150 فٹ لمبا طیارہ 2011 سے غیر فعال ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا بڑا کارنامہ، بلدیہ عظمی کراچی کی مرکزی عمارت سولر سسٹم پر منتقل کر دی گئی۔ پاکستان کی پہلی کونسل اب سولر سسٹم پر چلے گی۔ سولر سسٹم منتقلی سے بلدیہ عظمی کراچی کے اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ بلدیہ عظمی کراچی کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے میئر کراچی سرگرم، بلدیہ عظمی کراچی کی مرکزی عمارت سولر سسٹم پر منتقل ہوگی۔ 2 کروڑ روپے کی لاگت سے سولر پینل کی تنصیب اور انورٹرز، اسٹرکچر اور وائرنگ کے امور انجام دیے گئے ہیں۔ KMC بلڈنگ میں 259 سولر پلیٹس لگائی گئی ہیں، جس کے ذریعے یومیہ 650 تا 700 یونٹ بجلی پیدا ہوگی۔ بلدیہ عظمی کراچی کی مرکزی عمارت میں بجلی کی یومیہ ضرورت کا اندازاً تقریباً 400 کلو واٹ لگایا گیا ہے۔ عمارت میں نصب سولر سسٹم کی گنجائش 150 کلو واٹ ہے۔ مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں؟ کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کی معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں، اگلے برس تک انشاءاللہ مزید بہتر ہوں گے۔ مجھے پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے، کوئی چیز بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں۔ سپہ سالار نے مزید کہا کہ ہم کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے۔ ریاست ماں کی طرح ہے اور اس کی قدر لیبیا، عراق اور فلسطین کے عوام سے پوچھنی چاہیے۔ یاد رکھیں پاکستان کے علاوہ ہماری کوئی شناخت نہیں ہے۔ آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں، عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے۔ صرف پاکستانی ہی نہیں، پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ دہشت گردی کی پشت پناہی غیر قانونی کاروبار والے کرتے ہیں، جن کے پیچھے مخصوص عناصر ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا کہ مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کدھر ہیں؟ کیا ان کو جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب۔ سپہ سالار نے کہا کہ آج پاکستان کی معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں، اگلے برس تک انشاءاللہ مزید بہتری ہوگی۔ مجھے پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ترکی، سویڈن اور عمان کے سفارتکاروں نے الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں ترقیاتی منصوبوں، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبے پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ترک کمپنیوں کو توانائی، کول مائننگ اور دیگر منصوبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر کام کرنے کی پیشکش کی۔ سریش سفیر نے ونڈ اور سولر انرجی سمیت واٹر مینجمنٹ میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام کو سستی بجلی اور صاف پانی فراہم کرنے کو ترجیح قرار دیا، جبکہ عمان کے کونسل جنرل نے مراد علی شاہ کو عمان کے قومی دن کی تقریب میں مدعو کیا۔ بلدیہ عظمی کراچی میں ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں نہ لایا جا سکا۔ KMC کو ٹیکس وصولی کی مد میں سالانہ 395 ارب روپے کے نقصان کا سامنا ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں۔ سندھ حکومت کی ہدایت کو 1 سال کا عرصہ گزر جانے اور گزٹ نوٹیفیکیشن کے اجرا کے باوجود بلدیہ عظمی کراچی میں ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں نہیں لایا جا سکا۔ CBA سجن یونین کے صدر سید ذوالفقار شاہ بولے کہ 15 ٹیکسز کی 17 کیٹیگری میں صرف 24 کا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا وجود آنا چاہیے تھا۔ یہی میٹروپولیٹن کمشنر تھے جن کے طرف سے یہ ٹیکس بھیجے گئے تھے، جو کونسل نے مختلف عرصوں میں جو انہوں نے یہ ٹیکس نافذ کیے تھے، اور یہ 15 ٹیکسز ہیں جن کی 70 کیٹیگری ہیں، جن میں سے 24 کیٹیگری میں بمشکل ہم جو ہے نا ریکوریز کر رہے ہیں، تو وہ 1.5 ارب روپے بنتی ہے۔ مزدور رہنماؤں اور ملازمین کا کہنا تھا کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، مگر انہیں افسران کی ٹیم اچھی نہیں ملی۔ سال ہو گیا جو ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ نے یا منتقل کی ٹیکس ڈپارٹمنٹ یا دیگر، اگر اس کی 1 سال کی آپ کیلکولیٹ کریں تو 395 ارب روپے بنتے ہیں،
जबकि हमारे बलदियाती जो रिटायर मुलाजमीन हैं उनके 13 अरब रुपए बनते। अगर ये ईमानदारी से ये काम करें तो मैं समझता हूँ न सिर्फ बलदियाती इदारे खुशहाल होंगे, मुलाजमीन खुशहाल होंगे और इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन हो जाए। मुर्तज़ा वाब साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी टीम गलत है। टीम इनको काम नहीं करने दे रही, इनको ड्यू करे नीचे ला रही है ताकि मजदूर का खाना ख़राब हो, मजदूरों का कुक ना मिले। 3 अरब रुपए जो पैसे मिलते हैं वो इधर उधर करप्शन कर रहे हैं। केएमसी को टैक्सेशन डिपार्टमेंट कायम न होने से रेवेन्यू की मद में सालाना 395 अरब रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कमिश्नर कराची का डबल लाइन पार्किंग खत्म करने का हुक्म, ताजिर बिरादरी मुखालफत में सामने आ गए। ताजिर बिरादरी और शहरियों ने मुखालफत कर दी। ताजिर कहते हैं कि हुकूमत पहले सहूलियात दे फिर पाबंदियां आयद करे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। कमिश्नर कराची का हुक्म नजरअंदाज, शहर भर में डबल लाइन पार्किंग धड़ल्ले से जारी। सदर ऑल ताजरान सिंध कराची डिवीजन जावेद सिद्दीकी ने कहा, मोबाइल मार्केट से पार्किंग प्लाजा दूर है, हर शख्स वहां बाइक खड़ी नहीं कर सकता। ताजिर इस्माइल बोले, हुकूमत पहले ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दे फिर डबल लाइन पार्किंग खत्म करे। अब यहाँ पे सदर के एरिया में या तो पार्किंग प्लाजा में वहाँ आगे बहुत आगे, जो यहाँ से कई किलोमीटर आगे है, तो कई किलोमीटर तक बहुत से ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो मरीज भी हों, जो दिल के मरीज भी हों या दूसरी बीमारी में, तो वो वॉक भी नहीं कर सकते। इस वक्त यहाँ पे 1200 दुकानें यहाँ नासन जिना प्लाजा के अंदर हैं या के हैं। मुझे बताएं कि अगर एक दुकान में 2 बंदे भी काम करते तो 1200 का मतलब है 2400 मोटरसाइकिल हैं, मगर आपको उससे यहाँ पे कमी नजर आ रही होंगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो पार्किंग के जो लोग आ रहे होंगे वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ करें, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। डबल पार्किंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस हिसाब से हमें बिल्डिंग्स बायलॉज को भी अपनाना चाहिए कि SBCA को, कि जो बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें पार्किंग भी होनी चाहिए। और फिर उसके अलावा जितने हमारे RTO जो थे, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ जो थी वो अब काम नहीं कर रहे कि इतने सारे आपने मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड कर दी, रक्शे रजिस्टर्ड कर दिए, उन पे भी पाबंदी होनी चाहिए कि जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से होना चाहिए जो शहर को ज़रूरत है। शहरियों ने कहा कि डबल लाइन पार्किंग खत्म हुई तो फिर मार्केट आने वाले खरीदार बाइक कहाँ खड़ी करेंगे। पार्किंग तो ज़ाहिर सी डबल ही होनी चाहिए ना। इसकी वजह ये है कि इतनी सारी दुकानें हैं, इतने सारे लोग हैं, ये कहाँ खड़ी करेंगे बाइकें, सही है ना। और दूसरी बात ये है कि ये तो पार्किंग का इशू तो है ही, दूसरी बात ये है कि जो मेन इशू है पूरे कराची के रोडों को खोदा हुआ है, जिससे जो ना लोगों की बाइकें वगैरह सब खराब हो चुकी हैं और लोगों को ये नुकसान। पार्किंग पर पाबंदी आयद करते हुए हिदायत की है कि मसरूफ शाहराहों पर कायम चार्ज पार्किंग के लिए कवायद पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। कैमरामैन अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पुलिस कार्रवाइयां या मुबैना रिश्वतखोरी का बाजार गर्म, शहर में LPG का कारोबार करना मुश्किल हो गया। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन के नायब चेयरमैन तैमूर मलिक कहते हैं, LPG फरोख्त करने वालों से रिश्वत तलब की जा रही है। अयाज राना की रिपोर्ट। शहर में गैर कानूनी LPGs की दुकानों पर कार्रवाइयां सवालिया निशान बन गईं। कराची पुलिस रिश्वत जैसे संगीन इल्जामात की जद में आ गई। LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन के नायब चेयरमैन तैमूर मलिक कहते हैं कि गैर कानूनी काम करने वाले हों या कानूनी तरीके से काम करने वाले, सबसे रिश्वत तलब की जा रही है, जिसका खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ता है। जो भी हमारे इदारे हैं उन्होंने आके रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया और अंत मचा दिया, और वो आके दुकानों से रिश्वत ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। अब लाजमी बात है जब इदारे ही पैसे लेंगे तो फिर हमारे शॉपकीपर भी इतने अच्छे नहीं है, उन्होंने एंड यूजर से ही ये पैसे निकालने। LPG फरोख्त करने वाले दुकानदार बोले, महंगी गैस फरोख्त करने की एक वजह डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। ये जो क्रॉस फिलिंग हमें मिल रही है उनका रेट हाई है। क्रॉस फिलिंग से जब हमें हाई रेट मिलेगा तो आगे भी जो है बाज़ार में भी मार्केटिंग भी ऐसी करनी है, तो इसकी ये वजूहत हैं। और इसके अलावा मतलब कि बत्ताखोरी वाला निज़ाम भी जारी है, बाज़ार गर्म है तो वो भी लेन देन करने पड़ते हैं। LPG एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची से अपील की है कि सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन काशिफ के साथ अयाज राना, कराची। अब आपको बताएं, रिटेलर्स ने चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। प्रॉफिट मार्जिन 8 रुपए फी किलो करने का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। कमिश्नर कराची ने अवाम को रिलीफ दिया, लेकिन रिटेलर्स रिलीफ की राह में रुकावट बन गए। रिटेलर्स ने चीनी की सरकारी कीमत 125 रुपए तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सदर ली मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन मोहम्मद खत्री कहते हैं कि चीनी की फी किलो कीमत 130 रुपए किलो मुकर्रर की जाए। अखराजात बढ़ गए हैं, चीनी 125 रुपए किलो फरोख्त नहीं कर सकते। कमिश्नर कराची साहब से कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन है 3 रुपए पर केजी, ये बहुत कम है, क्योंकि इसके ऊपर हमें जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप एक अगर कागज़ की थैली ले लें तो कम से कम 8-10 रुपये की पड़ती है, मतलब 5 केजी की अगर वो थैली 3 रुपये पर केजी तो खर्चा आ गया।
या 2 रुपये पर केजी खर्चा आ गया, फिर शॉपर है, इसके अलावा लोग हैं हमारे पास जो काम करने वाले हैं, उनकी दिहाड़ियाँ हैं। शहरियों का शिकवा है कि कमिश्नर कराची ने रिलीफ दे दिया, मगर रिटेल में चीनी ताहाल महंगे दामों मिल रही है। हुकूमत का खैर कमिश्नर साहब का बहुत अच्छा इकदाम है, इससे माशाल्लाह महंगाई तो कम होगी, लेकिन वो जो इलाके में बेचारे फ़रोख्त कर रहे हैं वो महंगी फ़रोख्त की जा रही है। 125 रुपये के हिस्से जैसे कि और मज़ीद अगर कम हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि महंगाई इतना ऊपर गया है तो लाजिम बात है थोड़ा को भी कुछ करना है कि आना चाहिए महंगाई कि हम लोगों को भी सहूलत ही मिल जाए, आवाम को सहूलत ही मिल जाए। 1 महीना 1.5 महीने के लिए रेट नीचे ऊपर हो जाते, फिर रेट ऊपर हो जाते हैं। शहरियों ने कमिश्नर कराची से मुतालबा किया है कि चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में बिजली और गैस के मसाइल थम न सके, मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफे से आवाम की मुश्किलात बढ़ गई। रात पर गैस की बंदिश ने भी शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखें। कराची वालों को बिजली और गैस के मसाइल से निजात ना मिल सकी। लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हो गया, जबकि रात के औकात में गैस भी नायाब हो गई। मुश्किलात से 2-4 शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि कई घंटे बिजली गायब रहती है और गैस रात में जाने के बाद सुबह आती है। रात में ठंडा खाना खाने पर मजबूर हैं। गैस की वजह से समय बड़ी परेशानी है कि ना रात को खाना गर्म मिलता है, ना सुबह में नाश्ता मिलता है। रात को जाती 9 बजे, सुबह में आती है 7 बजे, तो कहाँ से बंदा नाश्ता करेगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से पकाएगा। और लोड शेडिंग की ये है कि 3 घंटे की टाइमिंग है, उससे अलावा भी जो है ना 12 घंटे से अलावा भी लाइट जाती है। कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर अख्तर कॉलोनी, सुरजानी टाउन और न्यू कराची के इलाके मुतासिर हैं, जबकि नॉर्थ नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, पटेल पाड़ा, जहांगीर रोड और दीगर इलाकों में भी घंटों की लोड शेडिंग की शिकायत हैं। शहरियों ने बिजली और गैस की बंदिश के दौरान ये में कमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। अब आपको बताएं, NED यूनिवर्सिटी में करियर फेयर का इनाकाद किया गया, जिसमें 40 से ज़ायद मुकामी और बैनुल अक़वामी इंडस्ट्रीज़ ने शिरकत की। वाइस चांसलर सरोश हशमत लोधी का कहना था कि करियर फेयर तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। फरहान खान की रिपोर्ट। NED यूनिवर्सिटी में सजा कैरियर फेयर 2024 का मेला, मुकामी और बैनुल अक़वामी इंडस्ट्रीज ने स्टॉल्स सजाए। वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी सरोश हशमत लोधी ने कहा कि कैरियर फेयर के दायरे कार को वसी किया है ताकि तलबा हर फील्ड का जायजा ले सकें। ये कैरियर फेयर का प्राइमरीली मकसद ये है कि जो इंडस्ट्री है वो यूनिवर्सिटी में आए और जो बच्चे एम्प्लॉयमेंट की तलाश में उनको फैसिलिटेट करें। एक फर्स्ट एंट्री लेवल इंटरेक्शन यहाँ हो जाए, फिर बाद में प्रोसेस आगे होता रहेगा। तो वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एवेन्यूज़ फॉर आवर ग्रेजुएट्स एंड आवर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटर्नशिप। कैरियर फेयर में मौजूद इंडस्ट्रीज़ ने फ्रेश ग्रेजुएट को इंटर्नशिप के मौके फराहम किए। इस वक्त जो है हमारा जो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जो बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं वो या तो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं या बैंक्स हैं, क्योंकि सारे के सारे ट्रांजैक्शन अब ई बैंकिंग की तरफ और ई कॉमर्स की तरफ चले गए हैं, तो उसकी वजह से आपको इतनी डाइवर्सिफिकेशन नज़र आ रही है। तलबा और तालिबात ने कैरियर फेयर के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। एक्चुअली आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज आई हैं, अदर इट्स लोकल और इंटरनेशनल, और यहाँ से जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो सबके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहले हमारे पास जितने भी 2024 के ग्रेजुएट्स हैं या 2022 या 23 के ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और हमारे पास ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है। एक रोज़ा कैरियर फेयर में असातिज़ा के अलावा मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फरहान खान, सिटी 21। न टाइम स्केल ना ही हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस बराबरी की बुनियाद पर मिला। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ मसाइल हल ना होने पर परेशान। मेडिकल स्टाफ ने मुतालबा किया कि हुकूमत सिंध हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस को मुनसफाना बुनियाद पर यकीनी बनाए।
میں صحت کے ملازمین گزشتہ کئی برسوں سے ٹائم اسکیل سے محروم، ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کی بھی غیر منصفانہ تقسیم، صوبائی حکومت کے اقدامات پر ملازمین نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ سندھ پیرامیڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر اخلاق احمد خان کہتے ہیں صوبے میں دو نظام چل رہے ہیں، جناح اسپتال NICH NICVD میں ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس 50% دیا جا رہا ہے، جبکہ سول اسپتال سمیت دیگر اسپتالوں میں 20% دیا جا رہا ہے۔ کہا سندھ بھر میں محکمہ صحت کے صرف 40% ملازمین رہ گئے ہیں جو تمام کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جو ملازمین ہیں انہیں یہ بڑا کمپلیکس کا شکار ہیں کہ ایک جگہ پر NICH میں NICVD میں 50% بیسک کا دیا جا رہا ہے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس، اور دیگر جو ہمارے سول ہاسپٹل کراچی سے لے کر کشمیر تک کے باقی اسپتال ہیں ان کو 20% مل رہا ہے۔ تو ایک ہی صوبے میں دو نظام چل رہے ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، جبکہ کام سب برابر کر رہے ہیں۔ 50% ہو، ہم تو چاہ رہے تھے کہ 100% سب کو ملے۔ پیرامیڈیکل اسٹاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کو منصفانہ بنیاد پر یقینی بنائے، ملازمین کو اپنے حقوق سے محروم نہ رکھا جائے۔ جو ہے وہ ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کے سلسلے میں یہ وعدہ ہوا تھا ہم سے جب ہم نے دھرنا ختم کیا تھا کہ جی ہم آپ کو 20% ابھی دیں گے اور باقی 30% بعد میں دیں گے، تو اب وہ باقی 30% اب تقریباً 4-5 سال ہو گئے، وہ ابھی تک کوئی معاملہ نہیں ہو سکا۔ سندھ پیرامیڈیکل اسٹاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے مراعات دینے کا وعدہ کیا تھا مگر تاحال اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ اسٹاک مارکیٹ کا دوہرا معیار، صبح تیزی، شام کو کاروبار کا منفی اختتام۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا منفی اختتام، 100 انڈیکس میں 310 پوائنٹس کی کمی 95,546 پر بند ہوا۔ روپے کے قدر میں کمی، ڈالر 9 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 4 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 278 روپے 99 پیسے کا ہو گیا، یورو 294 روپے 28 پیسے، برطانوی پاؤنڈ 353 روپے 30 پیسے، اماراتی درہم 76 روپے 4 پیسے اور سعودی ریال 74 روپے 24 پیسے کا ہو گیا۔ درآمدی موبائل پر ٹیکسز میں اضافہ، پاکستان میں موبائل فونز کی تیاری کے مثبت اثرات، رواں مالی سال میں موبائل فونز کے درآمد بل میں 10.5% کی نمایاں کمی ہو گئی۔ پہلے 4 ماہ میں 42 کروڑ ڈالر کے موبائل درآمد کیے گئے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ موبائل فونز کے درآمدی بل میں کمی ہو گئی۔ رواں مالی سال 4 ماہ میں موبائل فونز کی درآمد میں 10.46% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 4 ماہ میں موبائل فونز کا درآمدی بل 42 کروڑ ڈالر رہا، جو گزشتہ مالی سال 4 ماہ میں موبائل فونز کا درآمدی بل 47 کروڑ ڈالر تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بجٹ میں درآمدی موبائل فونز پر ٹیکس میں اضافے سے کمی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق حکومت کے اقدامات ہیں کہ درآمدات کم کیا جائے اور مقامی مینوفیکچرنگ کو فروغ دیا جائے۔ موبائل فون کی درآمد میں کمی کو فائنانس ایکٹ 2024 کے تحت ترمیم سے ہوئی ہے۔ انکم ٹیکس ایکٹ کے نویں شیڈول میں اب مقامی طور پر تیار موبائل آلات اور ان کے CKD SKD کٹس پر 18% سیل ٹیکس عائد کیا ہے، جبکہ جن موبائل فونز کی قیمت $500 تک ہے ان پر 18% سیل ٹیکس عائد ہے۔ رپورٹ کے مطابق $500 سے زائد کے مہنگے موبائل فونز پر 25% سیل ٹیکس کی شرح عائد کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر میں موبائل فونز کی درآمد پر 17 کروڑ 43 لاکھ ڈالر خرچ کیے گئے، جو ستمبر میں موبائل فونز کی درآمد پر 10 کروڑ 26 لاکھ ڈالر خرچ کیے گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ٹیکس پالیسی کا مقصد موبائل فونز کی مقامی پیداوار کو فروغ دینا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ پھول کی مانند نرم و نازک بچے، آج عالمی سطح پر بچوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کئی بچے معاشی حالات کے باعث تعلیم کے زیور سے محروم ہیں۔ ایسے ہی سنہرے کپڑوں میں ملبوس 2 بچے دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے میں مصروف ہیں۔ نمرہ ریاست کی رپورٹ دیکھیں۔ اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوق ہوا میں، پھر لوٹ کر بچپن کے زمانے نہیں آتے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان نازک کلیوں کا دن منایا جا رہا ہے جو زمانے کی تلخیوں سے ناشنا ہیں، لیکن ننھے کاندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ لا دے، معصوم لبوں پر مسکراہٹ سجا کر زندگی کے سفر پر رواں دواں ہیں۔ اس خاص دن پر یہ معصوم بچے ہماری توجہ کے طلبگار ہیں، جو اپنی ذمہ داریوں اور گھر کے معاشی حالات کے باعث تعلیم کے زیور سے محروم ہیں۔ کھیل کود میں بچپن گزارنے کے بجائے دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں۔ ایسے ہی سنہرے کپڑوں میں ملبوس ہو کر اپنے خواہشات کو پس پشت ڈال کر گھر سے نکلتے ہیں۔ ہم 2 مہینے سے کام کر رہے ہیں، ٹیچر بن رہے ہیں۔ ہم پڑھائی لیکن چاہتے ہیں پر کر نہیں سکتے۔
मेरा दिल है पढ़ने के लिए नहीं जाता, स्कूल जाती हूँ। हुकूमत अगर इन मासूम बच्चों को बाशऊर शहरी बनाने के लिए इनके वालिदैन को रोज़गार फराहम करे तो ये मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। ये बच्चे हमारे मुल्क और कौम का असासा हैं, जिनकी फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत के साथ साथ मुआशरे के हर फर्द को मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। कैमरामैन शरियार अली के साथ नम्र रियासत, सिटी 21। और इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचा।